کی، زکات کی، صدقات کی، خدمات کی ایمانداری سے نکالیے. مولویوں کی، ملاؤں کی باتوں پر ان کا انتظار مت کیجیے کہ جب کسی مولوی نے فتویٰ دیا، جب کسی مولوی نے کہا کہ ہم زکات نکالنا یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، ڈھمکا ہے، تب نکالیں گے. میرے بھائیو، ایمانداری کے ساتھ آپ اپنی حیثیت، اپنی اوقات ہر کوئی جانتا ہے، آپ اس لائق ہیں کہ نہیں. آپ نکالیے اور اپنے اعمال نامے میں بڑھوتری کیجیے، اضافہ کیجیے. میرے بھائیوں، ہمارے آپ کی باتیں چھوڑ دیجیے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسے امام کی بیٹیوں کا حال یہ تھا کہ رات بھر تلاوت کیا کرتی تھی. امام شافعی کی بیٹی تھوڑی دیر تلاوت کرتی اور جا کر کے بستر پر لیٹتی نہیں تھی، پھر اٹھ کر کے اچانک بیٹھ جاتی چوک کر کے اور پھر قرآن اٹھا لیتی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، کہا کہ بیٹی خیر تو ہے، طبیعت خراب ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی دقت ہے، میں بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں کہ تو جو ہے تھوڑی دیر تلاوت کرتی ہے، پھر سوتی ہے، پھر تلاوت کرنے بیٹھ جاتی ہے اٹھ کر کے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تھوڑی دیر آرام تو کر لے. کہتی ہے ابو جان، تلاوت بند کر کے جیسے ہی بستر سنبھالتی ہوں میرے دل میں خیال آتا ہے، شافعی کی بیٹی تو نے تو کلام پاک بند کر کے بستر سنبھال لیا، خدا جانے صبح ہوتے ہوتے تو اس بستر پر رہے گی یا لاکھوں من مٹی کے نیچے چلی جائے گی. اس خیال آتا ہے، یہ خیال کے ڈر سے پھر قرآن کی تلاوت کرنے لگ جاتی ہوں کہ میرا خاتمہ اگر ہو تو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے. میرے بھائیوں، آپ پڑھیے ذرا کلام پاک کو، کبھی کبھار اس کے ترجمے پر غور کیا کیجیے. خود بخود نہ کیجیے تو کسی مولانا عالم کے سامنے بیٹھ کر کے ترجمے کو پڑھیے اور خدا کے کلام کے انداز کو ذرا دیکھیے. قسم خدا کی، جتنی لذت، جتنی مٹھاس اس کے اندر ہے دنیا کی کسی بھی چیز میں نہیں. بہت لذت اٹھائے ہوں گے، بہت ساری چیزوں کے مزے لیے ہوں گے. قربان جاؤں جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، جس کے ذریعہ سے ہمیں اس قرآن کی دولت سے نوازا گیا. میرے بھائیوں، قرآن ایک ایسی عظیم الشان چیز ہے کہ میت کے گھر میں بچے کی پیدائش سے لے کر کے دفن کفن کرنے تک کا اس میں انتظام اللہ رب العزت نے بتا دیا. اور ہاں، غور کیجیے، ایک بات اور بھی کہہ دیا کلام پاک نے، ان الدین عند اللہ الاسلام ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه. کہ اب اگر اس قرآن اور حدیث کے علاوہ، اس آخری نبی کے علاوہ اگر کوئی انسان دوسری تعلیمات پر عمل کرتا ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں گا، میں جنت کے راستے پر چلے جاؤں گا، قسم خدا کی کبھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. ہمیں اور آپ کو اور تمام امت مسلمہ کو اس قرآن کے اوپر ہی عمل کر کے راہ راست مل سکتی ہے اور ہم جنت کے راستے کی طرف جا سکتے ہیں. میرے بھائیوں، قرآن کو پڑھیے، اپنے حقوق کو پہچانیے، رشتہ داروں، اقارب اور تمام لوگوں کے حق کو پہچان کر کے ان کو پورا حق دیجیے. یہ رمضان کا مہینہ آ کر کے ہمیں بہت ساری تعلیمات سے آراستہ کرتا ہے. کم سے کم ہم سال بھر تو بچھڑے تھے، سال بھر گناہوں میں مبتلا تھے، سال بھر دھوکے میں تھے. میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ ملا ہے، اس میں اپنے آپ کی خدا را بخشش کروانی چاہیے. نہیں تو یقین رکھیے ایک دن وہ آئے گا جسے دنیا کل نفس ذائقۃ الموت کی حقیقت سے جانتی ہے کہ جب موت کے جبڑے میں اور اس کے چنگل میں آ کر کے آپ پھنس جائیں گے، پھر آپ کا کوئی بھی اعمال دنیا کے اندر جو آپ نے کیا، اچھائی کیا وہ پیش کیا جائے گا، برا کیا وہ بھی پیش کیا جائے گا. اب اس کے بعد آپ کچھ نہیں کر سکتے. اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، اذا مات الانسان کی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے انقطع عملہ، اس کے عمل کا جو دفتر ہے اس کو بھی لاک کر دیا جاتا ہے. اس نے جو اچھائی کیا وہ بچی، اس نے جو برائی کیا وہ بچی. ہاں، اس کے اعزاء و اقارب اگر اس کے نام پر صدقہ دے دے، اس کے لیے دعائیں خیر کر دے، وہی اس کے لیے. اور میرے بھائیوں، اس لیے اپنے اعمال میں، اپنے نامہ اعمال میں پہلے سے بھیجنے کی کوشش کیجیے.
लेकिन वो दिन आएगा जब आदमी को उसके नामे आमाल दिखाए जाएंगे। तो जब अच्छा आदमी होगा जिसका नामे आमाल उसके दाएं हाथ में दिया जाएगा, वो तो कह देगा फअम्मा मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फयक़ूलु हाउम इक़्रऊ किताबियह इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह। वो कहेगा हाउम इक़्रऊ, देखो मेरे नामे आमाल को देखो। वो लोगों से एक नारा लगाएगा, खुशी में झूम करके लोगों को दिखाएगा, हाउम इक़्रऊ, पढ़ो मेरे नामे आमाल को, किताबिया मेरे नामे आमाल को, मेरी किताब को तो पढ़ो। इन्नी ज़ननतु अन्नी मुलाक़िन हिसाबियह, वो कहेगा मैं तो पहले से जानता था कि मेरा हिसाब मुझे यही मिलेगा। वहुव फ़ी ईशतिन राज़ियह, फिर उसको बड़े बड़े महल्लात वाले बागात में जगह दी जाएगी। फ़ी जन्नतिन आलियह क़ुतूफ़ुहा दानियह, ऐसे बागात, ऐसे आलीशान बागात होंगे, ऐसे बागीचे होंगे, ऐसे गुलिस्तान होंगे जिसके फल की डालें शाखें झुकी हुई होंगी। क़ुतूफ़ुहा दानियह कुलू वशरबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालियह। खुदा फरमाएगा खा मेरे बंदे, खाओ खाओ पियो ऐश करो जो तुमने अपने नामे आमाल में फ़िल अय्यामिल ख़ालियह, अपने दुनिया वाली जिंदगी के दिनों में जो आपने भेजा था ना उसका बदला है। लो आराम करो, खाओ। मेरे भाइयों, ये तो मैंने चंद बातें आपको बताई जन्नत की। खुदा की कसम कलाम पाक के अंदर पढ़िए जो जन्नत के मनाजिर हैं, आपको वो लज्जत वो मिठास मिलेगी मेरे भाइयों कि आप अभी उसके बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता। और आगे अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह हमारे तमाम मोमिन भाइयों की मग़फ़िरत फरमाए, अगर खुदा न खास्ता किसी का नाम है आमाल अगर उसके बाएं हाथ में दिया तो सुनो जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस सुनो, जिसका नाम है आमाल बाएं हाथ में दिया जाएगा तो सिर्फ बायां में नहीं दे दिया जाएगा, बल्कि सीना चाट करके हाथ यहाँ से डाल करके पीछे से पकड़ाया जाएगा। मेरे भाइयों, यहीं से तो आदमी पकड़ा जाएगा और वो कहेगा फयक़ूलु वअम्मा मन ऊतिया किताबहु बिशिमालिही फयक़ूलु या लैतनी लम ऊत किताबियह। हाय हाय, काश मेरा नामे आमाल मुझे दिखाया ना गया होता। वलम अद्री मा हिसाबियह, मेरा हिसाब ही ना हुआ होता। या लैतहा कानतिल क़ाज़ियह, काश की वो मौत मुझे दुनिया में आई होती, वो आज तक पड़ी रहती, हमेशा के लिए हो जाती। फिर कहेगा मा अग़ना अन्नी मालियह, मेरा माल तो मेरे कुछ काम नहीं आया। हलक अन्नी सुल्तानियह, जो मेरी बादशाहत थी, जो मैं गांव का प्रधान था, जो घर का मुखिया था, घर में मेरी बड़े दबदबा था, खानदान में लोग मुझसे डरते थे, गांव के लोग भी डरते थे, तालुके के लोग भी डरते थे, जिले के लोग भी डरते थे, यहाँ तक कि पूरे मुल्क का बादशाह था वो भी डरते थे, पूरे मुल्क वाले मुझसे डरते थे। वो कहेगा ये जो मेरी बादशाह थी ना, हलक अन्नी सुल्तानियह, कुछ मेरे काम नहीं आया। हाय फरिश्तों रहम करो, जितना रहम की भीख मांगेगा उतना ही हंकर फरिश्तों के उस पर पड़ते जाएंगे, मगर कोई काम नहीं आएगा, कोई किसी के काम नहीं आएगा। मेरे भाइयों, दुनिया के अंदर जो तुम बीवी और बच्चों के लिए जो हम झूठ बोलते, अपनी नमाज को छोड़ देते और कहते हैं बच्चों का सवाल है, रोजे छोड़ देते हैं कि धंधे का सवाल है, कसम खुदा की इसी के बारे में कुरान ने साफ लफ्ज़ों में फरमाया यौम यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, कि जब भी कोई आदमी, कोई इंसान, कोई औरत अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएगा और माँ अगर जाएगी या बाप बेटे के पास जाएगा या बेटा बाप के पास जाएगा और कहेगा अब्बू जान तो दुनिया के अंदर मुझसे बड़ा प्यार करता था, मेरे लिए तो चोरियां नहीं करता था, मेरे लिए तो झूठ भी बोला करता था, थोड़ी सी नेकी कम पड़ रही है, दे दो मेरे अब्बू। अब्बू कहेगा हट जा मजदूर यहाँ से, नेकी तो मेरी भी कम पड़ रही है, तो ही मुझे दे दे, मैं ही बख्शा जाऊँ। मेरे भाइयों, कोई मामूली चीज नहीं है क़यामत का आना, मौत का आना। मौत आते वक्त कसम खुदा की अल्लाह ताला फरमाता है वन्नाज़िआति ग़रक़ा, कसम है उन फरिश्तों की जो रग के अंदर, नस के अंदर घुस घुस करके, गोते लगा लगा करके जो जान निकालेंगे।
सांस का निकलना, जान का निकलना मुहतरम बुजुर्गों दोस्तों कोई मामूली चीज नहीं है। फरिश्ते हमारी ये जो रग है 360 जिसको बोलते, जब डॉक्टर ढूंढता है तो नस जल्दी नहीं पाता, उस एक एक नस के अंदर फरिश्ते डुबकी लगा लगा करके जान की निकल गई। मैं नहीं कहता, खुदा कहता है कसम है उन फरिश्तों की जो तुम्हारी रगों में रोटे लगा लगा करके डुबकी लगा लगा करके जान निकालेंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अजमईन ने सवाल कर लिया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जान निकालते वक्त महसूस कैसा होगा? फरिश्ते जान निकालते कैसे हैं? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक कांटेदार दरख्त पर एक रेशम का कपड़ा डाल दो और उसमें कांटे फंस जाए, फिर खींचो उसको अपनी तरफ खींचो। जिस तरीके से उस कपड़े का सत्यानाश हो जाता है, उसी तरीके से इंसान की पूरी बदन नस वगैरह को तोड़ मरोड़ करके तहबतर कर दिया जाता है, बर्बाद कर दिया जाता है। ऐसी प्यास लगती है मेरे भाइयों की समंदर पिला दो, प्यास नहीं बुझती। मौत के वक्त ऐसा झटका लगता है, कानों के पर्दे फट जाते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। आपने देखा भी होगा, जान निकलने के बाद आकर के कोई आदमी दूसरा बंद करता है, मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। मेरे भाइयों की मामूली चीज है। आज दुनिया के नजारे देख लीजिए, वो उनकी खिंचाएंगे, वो उनके पीछे, ये सुन्नी ऐसा करते हैं, बरेलवी ऐसा करता, अहले हदीस ऐसा करता, हमारी मस्जिद में फला फला का आने का मना है। मेरे भाइयों पहले मुसलमान तो बन जाओ, मुसलमान तो बनो। नाम आमाल तुम्हारा कैसा है, तुम्हारे आमाल कैसे हैं, ये तो खुदा तय करेगा। तुम होते कौन, मैं कौन होता हूँ? बस इतना देखो कि हमारे काम कोई अल्लाह के नबी के बताए हुए रास्ते के खिलाफ तो नहीं। अल्लाह के नबी ने बोल दिया इस काम को नहीं करना तो नहीं करना, उसमें बहाने निकालने की कोई जरूरत नहीं, फला ने ये किया, ढेकाने वो किया। मेरे भाइयों, अपने नामे अमाल को दुरुस्त कीजिए। मौत का जायका, कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत, ऐसा मुंह कड़वा होता है। अल्लाह के नबी का इरशाद है कि इतना सख्त पसीना आता है कि उस सारी जिंदगी में कभी उतना तंग पसीना कभी आया है। बुजुर्गों दोस्तों, कोई मामूली चीज नहीं है, डरो मौत से। कुल्लु नफ्सिन जायकातुल मौत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ किसी कब्रिस्तान के पास से, उनके साथियों ने कह दिया कि आपको तो अल्लाह ने मौजूदा दिया कि मुर्दों को जिंदा करके थोड़ी देर बातें आप करते हैं, जरा चलो किसी पुरानी कब्रिस्तान के पास ले चलो, बताओ जरा हाल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक कब्रिस्तान के पास गए जो बड़ी पुरानी थी, और फरमाया खड़े होकर के तुम भी इज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। कौन है इस कब्रिस्तान में? एक नौजवान निकला। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, नौजवान बता नाम तेरा क्या है? उसने कहा मेरा नाम साम है, मैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूँ। अच्छा, तो बड़ा जमाना हो गया तुझे पड़े हुए, जरा कुछ कब्र के हाल तो बता। वो साम कहता है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कहता है कि ऐ ईसा अलैहिस्सलाम, कब्र का हाल पूछ रहे हो? कसम खुदा की, मौत के वक्त जो झटका लगा था, जो कड़वापन महसूस हुआ था, आज तक वो कड़वापन मेरे मुंह से नहीं गया। अब आगे मैं कब्र का हाल क्या करूं? वही था ना साम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम जो कहती थी हम तो लंबे लंबे, हम तो चौड़े चौड़े, कहाँ आंधी आएगी, कहाँ पानी आएगा, हम तो पहाड़ों पर चले जाएंगे, हम तो बड़े ऐसे हैं, हम तो बड़े ताकतवर हैं। उनमें उनकी बीवी थी, उनका बेटा भी था। जब कश्ती बन गई, सारे लोग कश्ती में सवार हो गए, और नाफरमान लोग जब डूबने लगे तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने एक बात कही थी और थोड़ी सी आवाज निकाली थी कि अल्लाह मेरा बेटा, इतना ही। खुदा ने कहा खबरदार, अगर आगे एक मिनट तुम्हारा जो मेरा नहीं हो तेरा कैसे हो सकता है? मेरे भाइयों, ये तो नबियों की बात थी, हम और आप कौन सी केस की बोली है? मेरे भाइयों, जरा गौर कीजिए कि कयामत का आना
کوئی کھلواڑ ہے، کوئی آسان چیز ہے؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہمیں اللہ نے پیدا کر دیا، بس ایسے ہی کر دیا، بس کھا لو پی لو، بچوں کی پرورش کر لو، شادی کر لو، بیٹوں کی بیٹیوں کی شادی کر لو، اتنے ہو گئے سارے اپنے آپ سے۔ میرے بھائیو، اللہ رب العزت کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اے انسان، اے مسلمان، اے دنیا کی انسانیت، اے دنیا کے بڑے بڑے چودھری، اے دنیا کے بڑے بڑے نیتا اور مولوی اور پنڈت، سارے لوگوں سے سوال کرتا ہے خدا، کہتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بس ایسے بکواس میں پیدا کر دیا؟ وانکم الینا لا ترجعون، میرے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ بے شک لوٹائے جاؤ گے۔ دوسری جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، پکڑوں گا پھر بتاؤں گا۔ اس لیے سانسیں بند ہونے سے پہلے موقع ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے رشتہ دار کو، اپنے اعزاء و اقارب کو بچا لو میرے بھائیوں۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، یہ اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور ان سے آگے وہ وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر۔ جہنم کی آگ صرف انسانوں کے لیے بنائی، اس کا ایندھن ہے انسان۔ میرے بھائیوں، دنیا کی آگ سے 70 گنا تیز ہے جہنم کی آگ۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بچا لو، اہل و عیال کو بچاؤ، اور اس چکر میں مت رہو کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تندرستی ہے، جب دنیا میں کوئی پوچھنے والا نہ بچے گا تو لنگی اور کرتے اور ٹوپی میں آ جائیں گے، داڑھی رکھ لیں گے، ملا بن جائیں گے، اور مسجدوں میں جا کر کے مگر مچھ کے 2-4 آنسو گرا لیں گے اور خدا معاف کر دے گا۔ میرے بھائیوں، گارنٹی ہے آپ کے پاس بڑھاپے تک جانے کی؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوضو ہو کے مسلح پہ جوانی ہو۔ میرے بھائیوں، ابھی جوانی کی جو عبادت خدا کو جو مقبول ہے، جو پسندیدہ ہے، بڑھاپے میں نہیں ملنے والی۔ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے کئی گنا بہتر ہے۔ میرے بھائیوں، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ ابھی میں آپ حضرات کے سامنے عید تک باتیں ہوتی رہیں گی، آگے اور باتیں، بس 2-4 باتیں معافی چاہتا ہوں آپ کے سامنے، 1-1.5 منٹ اور آپ کا میں لوں گا۔